strings in Java. What is the next topic? Strings in Java. So first of all, the array and string both are non-primitive data types. Array and string both are non-primitive data types. Normally, the data types we are using to store elements. We are using to store elements. So ఈ ఎలిమెంట్స్ లో స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో in the previous session we are discussing about the array. Okay na? What is the definition of array? What is the definition of array? Collection of elements of same or similar data type. Okay, collection of elements of similar. The meaning is same data type elements to store in a single variable. Okay, multiple elements with the same data type able to store in a single variable. Okay, oka variable lo oke type of data type unna multiple elements store cheskali. Sir, what is the definition of string? What is the definition of string? Chundi, collection of elements of different data types. Same data types ni array ante different data types ni emantarandi string antaru. Okay, so in this string we are able to store collection of elements, are also called it as collection of characters. Okay, collection of elements or characters of different data types. That's right, different. Collection of characters is called string. What is the meaning of characters? What is the meaning of characters? It includes capital A to Z, small a to Z. Okay, capital A to Z or small a to Z, 0 to 9 digits, 0 to 9 digits, and also special symbols like, okay, when you declare any variable element, when you initialize any variable value, that is the collection of characters, call it as a string. Always the string declares in double quotations. Always string endlo declare chesukovalandi, double quotation lo declare chesukovali. When you write anything in double quotation, it will print the same as it is. There is no restrictions here. There is no restrictions here. We are able to write all capital letters, no issue. All small letters, no issue. Only digits, no issue. Only special symbols, or combination of all, But anything you write within inverted commas, within double quotation, including spaces also. If you give the any spaces also, there is no issue. Okay, for example, I am writing like this one, Krishna 123@gmail.com. What is this one? String. What is this one? String. Because here K is capital letter, these are small letter, these are digits, special symbols, again alphabets, special symbol, again small. So now we call it as this one is string. This one is string. Always declare string in double quotation. For example, sir, ఇక్కడ మీరు 1 2 3 4 5 అని రాశారు కదా, మరి ఇప్పుడు నేను I have an 1 2 3 value. Now tell me which data type it is? Integer. When you write the same 1 2 3 in within inverted commas, what is this one? String. Okay na? Even the single digits also, when you write in within inverted commas, that is called as string. Okay na? So anne eppudu always collection of characters undalani rule ledu. For example, I am writing like this one, KRISHN. Sir, here there is no digits, no special symbol, no capital alphabet. Is it string or not? Is it string or not? So the definition of string is collection of characters, or any one is also string. ఎప్పుడు అన్ని కంబైన్ చేస్తేనే స్ట్రింగ్ అంటారా సార్ అంటే నో, అన్ని కంబైన్ చేసిన స్ట్రింగ్, ఓన్లీ ఇండివిజువల్ రాసిన స్ట్రింగ్. ఓకేనా? ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియర్ ఇస్
When you write without inverted commas, the 1, 2, 3 is integer value. When you write the 1, 2, 3 in inverted commas, string. This 1, 2, 3 value we are able to use to perform some operations. ఈ వాల్యూని మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి చేయొచ్చు, ఏ మైనస్ బి చేయొచ్చు, ఏ బై బి చేయొచ్చు, ఏని వేరే ప్లస్ చేయొచ్చు. బట్ దీన్ని మాత్రం ఓన్లీ ఈ వాల్యూని అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద స్ట్రింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ టు డిస్ప్లే ద ఏమంటారు కంటెంట్. ఓకేనా, నార్మల్ గా మన దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనం స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తాం. Most of the applications to display the data or information into the web application, we are using an string. We are using an string. But I will open some applications. For example, Amazon. So I'm opening this product. So now tell me, what is this one? What is this one? String. What is this one? String. This one is integer. This one is integer. This one is string. Most of the things we are facing in string. Ivan entandi string. Idantha enti string. Okay na? So in this page includes integer values, string, some images also. Okay, some images also. This one is completely an string. Again, so actually string is a non-primitive data type, but we are mostly using in a normal type. Normally, okay, string అనేది non-primitive data type అయినా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, నార్మల్ యూసేజ్ లోనే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఇన్ వికీపీడియా. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్ టోటల్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అయినా కదా. ఓకేనా, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా వీఆర్ ప్రింట్ ఆర్ డిస్ప్లే ఇన్ టు ద వెబ్ పేజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ టైప్. సో ఇది స్ట్రింగ్ అయితే ఆల్వేస్ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్. దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్. హియర్ J is capital, here hyphen is special symbol. ఓకేనా, సో here 1 6 is digit. Okay, like this one, some special symbols, capital letters, small letters, all are included in the string. All are included in the string. Okay na? What is the syntax for string? Data type, variable name is equals to value always declare within double quotations or double inverted commas. The example is we are able to declare the strings also two methods. What are the two methods? Static method, dynamic method. String ni kuda manam em cheyachandi, static method declare cheyochu, dynamic method kuda declare chesukovachu. So the keyword or data type for string is string. What is the keyword? String. గుర్తుపెట్టుకోండి, in the string data type S is capital letter. Integer, float, double, char, boolean, ఇవన్నీ small letters. Array, even array is also an small letter, but the string is capital letter. But the string is S is capital letter. The remaining all are small letter. For example, name. What is the variable name? Name is equals to, I am writing Krishna. Which method it is in? Static method. A method is static method. మరి డైనమిక్ మెథడ్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? యాజ్ యూజువల్లీ డేటా టైప్ వేరియబుల్, ఇక్కడేమో డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాము. రన్ టైమ్ లో ఏం చేస్తాము? స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి వాల్యూని రన్ టైమ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. మరి స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేయాలంటే మెథడ్స్ కావాలి కదా. ఇంటీజర్ వాల్యూకి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఇంటీజర్ వాల్యూకి నెక్స్ట్ ఇంటూ. అలానే స్ట్రింగ్ కి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయండి. ఎస్, వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్
ఓకేనా? ఇవి రెండు డైనమిక్ మెథడ్స్. సో డైనమిక్ లో ఎలా వేరే స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము, స్టాటిక్ లో ఎలా చేస్తాం అనేది ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ద వన్ మోర్ పాయింట్ ఫర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ హ్యావింగ్ ఎన్ సబ్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ కి సబ్ డేటా టైప్ ఉంటుందండి, దట్ ఈజ్ ఎన్ క్యార్. యాక్చువల్లీ జావా డేటా టైప్స్ లో క్యారెక్టర్ అనేది డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది, డైనమిక్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటూ, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ డబుల్, నెక్స్ట్ బులియన్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ క్యార్ అనే మెథడ్ ఉంటుందా? ఓకే అండి, మనకి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ మెథడ్ ఉంది, మరి నెక్స్ట్ క్యార్ మెథడ్ ఉంటుందా? ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ అనేది డైరెక్ట్ డేటా టైప్ కాదు. క్యారెక్టర్ అనేది సబ్ డేటా టైప్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ లో సబ్ పార్ట్. దేర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫర్ డైనమిక్ మెథడ్ ఫర్ క్యారెక్టర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఏం చెప్తున్నాండి? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. సో క్యారెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ వన్, క్యార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ వన్. అలాంటి సింగిల్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమొస్తుందని చెప్తున్నాం? స్ట్రింగ్ వస్తుందని చెప్తున్నాం. అందుకే మనకు డెఫినేషన్ ఏం చెప్పినాం? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యార్? క్యార్ అంటే ఏంటండి? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. ఇది క్యార్ డేటా టైప్. ఇలాంటి క్యార్ డేటా టైప్ ని మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఏమొస్తుంది? స్ట్రింగ్. సో అందుకే క్యారెక్టర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ యొక్క సబ్ డేటా టైప్ అంటారు. స్ట్రింగ్ యొక్క సబ్ డేటా. సో క్యారెక్టర్ లో మన స్టాటిక్ వాల్యూని అయితే డైరెక్ట్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ విచ్ డేటా టైప్? క్యార్ డేటా టైప్. బట్ రన్ టైమ్ లో డైనమిక్ లో డిక్లేర్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ నో మెథడ్ ఫర్ క్యార్ డేటా టైప్. సో అందుకే ఏం యూజ్ చేస్తామంటే మనం స్ట్రింగ్ యొక్క డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రింగ్ మెథడ్ ద్వారా క్యారెక్టర్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే స్ట్రింగ్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ డాట్ క్యార్ ఎట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. క్యార్ ఎట్ ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండేది ఏంటండి? ఇండెక్స్ వాల్యూ. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ అనేది ఏ డేటా టైప్? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఈ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసుకొని క్యారెక్టర్ అనే వాల్యూని డైనమిక్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఈ క్యారెక్టర్ అనేది దేనిలో సబ్ పార్ట్? సబ్ టైప్ స్ట్రింగ్ లో. ఓకేనా? ఎందుకంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, షల్ వి గో విత్ an ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత స్ట్రింగ్ మెమరీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారమ్మా? అర్థమవుతుందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్వరీస్? స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ విచ్ మెథడ్? స్టాటిక్. రెండు ఒకే దాంట్లో స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్. సో మీరు కూడా ప్రోగ్రామ్స్ క్లాసెస్ డిక్లేర్ చేసుకునేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్స్ అనేవి రిలేటెడ్ నేమ్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, క్లాస్ నేమ్స్ ఏమిస్తారు? నాట్ ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్స్, ప్యాకేజ్ నేమ్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ కానీ ఎలా ఇవ్వాలండి? రిలేటెడ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి రిలేటెడ్ నేమ్స్? ఎందుకు ఇవ్వాలి? మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైనా వాటిని రివైజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎస్టర్డే ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఎరైజ్ డిస్కస్ చేసినాక ఒకసారి క్లాస్ నేమ్స్ చదవండి. డబల్ 2 డైమెన్షన్ అరే డైనమిక్. డబల్ 2 డైమెన్షన్, డబల్ ఆర్ 2 డైమెన్షన్ అరే. ఇది డైనమిక్ మెథడ్, ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. ఇది మల్టీ డైమెన్షన్ అరే విచ్ మెథడ్? డైనమిక్. మల్టీ డైమెన్షన్ అరే స్టాటిక్. సింగిల్ ఆర్ 1 డైమెన్షన్ అరే స్టాటిక్ అరే డిక్లరేషన్. అదేనా? ఇలా ఈ టైటిల్ చదివితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటనేది మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అంతేగాని మీకు ఓన్ నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో తెలియదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ కృష్ణ అని ఇచ్చా, రమేష్, సురేష్, మహేష్, బాలకృష్ణ అని ఇచ్చా. ఇప్పుడు చెప్పండి సురేష్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? అర్థమవుతుందా? సో అందుకే మనం రూల్స్ చెప్పినాం కదా స్టార్టింగ్ లో. ఏం రూల్స్ చెప్పినాం? ఆల్వేస్ గో విత్ వాలిడ్ విత్ రిలేటెడ్.
వ్యాలిడ్ తో పాటు దేనికి వెళ్ళాలి, రిలేటెడ్ కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో ద రిలేటెడ్ నేమ్ ఫర్ స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ ఇస్ లైక్ దిస్. స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ స్టాటిక్ అండ్ విచ్ మెథడ్, dynamic method. First of all, let's go with an static string. So we have a different methods and let's discuss here one by one. First method. So first method as usually data type. What is the syntax? Data type variable name is equals to value. Value endlo declare cheyali. Data type variable name is equals to value. So I will print the what is the name? This. Okay, it is one method, normal method. Man eppudu use chesidi ide kada. Data type variable name is equals to value. Data type variable name is equal to value. So the next one is we are able to allocate memory in static method also. Actually మనం array కి మెమరీని ఎక్కడ allocate చేస్తామండి, రన్ టైమ్ లో allocate చేస్తాం, అందుకే రాస్తాం. సో మనం స్ట్రింగ్ ని యూజ్ చేసుకొని డైనమిక్ స్టాటిక్ మెథడ్ లో కూడా మెమరీని allocate చేసుకుని కూడా స్ట్రింగ్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. మెమరీని allocate చేయడానికి సింటాక్స్ ఏం చెప్పినాం, డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ డేటా టైప్. అరేలో అయితే సైజ్ ఇచ్చినాం కదా, అరేలో సైజ్ ఇచ్చినాం. మరి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు సార్ అంటే, ఇక్కడ data type. What is the data type? Okay, variable name is equals to new. Again data. Actually array అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సైజ్ డిక్లేర్. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వాల్యూని డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నారో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Yes, name. So this is one more type, one more method to declare strings in a static method by using new keyword. By using డైరెక్ట్ గా ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేంజ్. ఓకేనా? లెట్స్ గో విత్ వన్ మోర్ మెథడ్. చూడండి. సో నార్మల్ గా మనం ఏం చెప్తున్నాం అండి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ హియర్. Which data type it is? Which data type? Any error here? ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? లేదు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీన్ని మనం స్ట్రింగ్ అంటామా? ఎందుకు? డబుల్ కొటేషన్ లేదు. స్ట్రింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇదేంటి? క్యారెక్టర్. కానీ స్ట్రింగ్ రావాలంటే ఏముండాలి? మరి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కామా అలా డిక్లేర్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎందుకు? క్యార్ ఆల్వేస్ స్టోర్స్ అని. మరి నాకు స్ట్రింగ్ కావాలంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి కదా. ఓకే అండి, ఎందుకు సెకండ్ వన్ డిక్లేర్ చేయలేరు? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యార్? ఇట్ విల్ స్టోర్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్. మీరు ఇందులో వేరే వాల్యూని స్టోర్ చేసినా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? లేదా డిఫరెంట్ వాల్యూని ఇలా డిక్లేర్ చేసినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. మరి నాకు కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయితేనే కదా నాకు స్ట్రింగ్ అయ్యేది. ఓకే అండి, మరి ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? నాకు ఈ నేమ్ కావాలండి. Is it possible? Yes or no? Is it possible?
నో. ఏం ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? ఏం ఎక్సెప్షన్ వస్తుందండి? టైప్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్. బికాజ్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? సో ఈ క్యార్ లో ఒకటే, మీరు ఒకటే డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా మీకు? నో కదా. బట్ ఐ వాంట్ దిస్ వన్. ఎనీ ఐడియా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ ఐడియా? అమ్మాయి రాలేదా? ఎనీ ఐడియా? ఆలోచించండి. ఎలా టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలా? క్యార్ నుంచి స్ట్రింగ్ ఎలా చేస్తారు టైప్ కాస్టింగ్? మీకు వచ్చిగా టైప్ కన్వర్షన్ కదా. ఎలా చెప్పండి? అది కూడా టైప్ కాస్టింగ్ లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి? నారాయణ అంటే ఎందుకు వైండింగ్? ఓకే. ఒకవేళ మీరు కేపీహెచ్ రోడ్డు మీద పోతున్నారు, ఒక సినారియో అనుకుందాం. ఎదురుంగు నుంచి ఒక కంపెనీ సీఈఓ వచ్చి టైప్ కన్వర్షన్ చెప్తే ఇప్పటికిప్పుడు కరెక్ట్ చెప్తే నీకు జాబ్ ఇస్తున్నా అన్నాడు. మీకు రాదుగా జాబ్? రాదుగా. అనుకుందాం ఒక సమ్ ఎక్స్ అట్లా అనుకుందాం. నాకు టైప్ కాస్టింగ్ గురించి నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్తే, ఇంగ్లీష్లో చెప్తే నీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇస్తా బాబా అన్నాడు. ఏమంటారు? సాయంత్రం చెప్తా సార్ అంటారు కదా. అంతేనా? అట్లా అడిగితే కాదు సార్, నేను మళ్ళీ ఇన్షర్ట్ వేసుకొని వస్తా, ఆఫీస్లో పోయి ఏసీలో కూర్చొని అప్పుడే చెప్తాను నేను అట్లా. ఓకే. implicit type conversion, explicit type conversion, narrowing and binding. ఓకేనా? చెప్పండి. నారోయింగ్ అంటే ఎలా చేస్తారు? లో డేటా టైప్ టు హై డేటా టైప్. సో లో డేటా టైప్ టు high data type, the compiler will convert automatically. High data type to low data type, we are able to perform manual గా పర్ఫామ్ చేయాలి. మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి? You must add which data type to you want to convert, add that data type in previous of the value. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మరి స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? అప్పుడు దీన్ని మరి ఎందులో డిక్లేర్ చేయాలి? మీరు స్ట్రింగ్ లో డిక్లేర్ చేయాలి కదా. ఓకేనా? ఎలానైనా లెట్స్ ట్రై. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు? స్ట్రింగ్. అంతేనా? ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? అంతేనా? అంతేనా? మైనస్ స్టిల్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. స్టిల్ ఎర్రర్ వస్తుంది అండి.
So what is this one? Collection of characters. Collection of characters. Listen. What is this one? What is this one? Int. A is equals to 10. Int అనేది A 10. Can I store one more value? No. Can I store one more value? No or yes. But I want to store. How? Array na? Array లో వాల్యూని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు? Any problem here? What is the definition of array? Collection of elements. Same data type అంటే ఓన్లీ ఇంటీజరా? మరి అప్పుడు పైన ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? క్యార్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి నువ్వు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినావు? మరి ఇక్కడ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి? అంతే మరి. దానికి హై లెవెల్ ఆలోచిస్తారు ఎందుకు? ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ వేరియబుల్ అండి. నువ్వు మల్టిపుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినావు? అరేకి వెళ్ళినావు కదా. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో కూడా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా? మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఎందులో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు? అరేలే కదా. సో నేను అందుకే మీకు అరేలో నేను ఏం చెప్పానంటే, అరే అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్ ఇన్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ కాదు. ఏంటి? ఎనీ డేటా టైప్ బట్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి సేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ ఉన్నాయా లేవా? అన్ని ఏ డేటా టైప్ లో ఉన్నాయి? ఎలా తెలుసు మీకు? అన్ని ఎందులో డిక్లేర్ చేశారు? సింగిల్ గా. సో ఇప్పుడు ఈ sname2 అనేది ఏ వేరియబుల్ అవుతుంది? క్యార్ అరే వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, అరే వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి? వాల్యూస్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? అండర్స్టాండ్? అంతేనా? సో most of the members thinking about array means it is only integer. Array అంటే integer లేదు. Not only integer. You are able to store any data type, multiple values, but the thing is almost be same data type. అన్ని కూడా ఏ డేటా టైప్ ఉండాలి? సేమ్ ఉండాలి. అవునా? సో now tell me, now I am writing here 5. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 5 అనేది ఏ డేటా టైప్ మరి? ఇంటీజరా క్యారా? క్యారా ఇంటీజరా? 5 కి ఇంటీజర్ కాదు అని అంటారా? ఇంటీజర్ అని అంటారా? అనరా? సో నౌ దిస్ వన్ ఈజ్ క్యారేనా? సో అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏది డిక్లేర్ చేసినా అది ఏ డేటా టైప్? క్యార్ డేటా టైప్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ యాష్ ఇచ్చారు కదా సార్, ఇది క్యార్ కాదు అని అనొద్దు. 5 ఇచ్చారు ఇంటీజర్ సార్ అని అనొద్దు. మరి ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్టోర్ 3.5 హియర్. 3.5 స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? నేను చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎలా చేస్తారు? 3.5 అనేది ఎన్ని వాల్యూస్ అవి? ఎన్ని? 2. 3.5 అనేది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అవి? 2 3? అరే బాబు, 3 ఒకటి, పాయింట్ ఒకటి, 5 ఒకటి కదా. ఎన్ని ఇప్పుడు ఇది పాయింట్ అనేది క్యారెక్టర్ కాదా? ఏదైనా క్యారెక్టరే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇండివిజువల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? 3 కామా డాట్ కామా నెక్స్ట్ రైటా? ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినాయి? 1 2 3 కదా. మరి నువ్వు సింగిల్ క్యారెక్టర్ లో 3 వాల్యూస్ ఒకేసారి డిక్లేర్ చేసుకోలేస్తా? లేవు. అదేనా? మరి ఇప్పుడు 35 ని డిక్లేర్ చేయలేస్తాను నేను. 35 సింగిల్ చేయలేం కదా. ఎందుకు? 2 క్యారెక్టర్స్ అవుతాయి కదా. ఎందుకు? 2 క్యారెక్టర్స్ అవుతాయి కదా. అర్థమైందా? సో ఆల్వేస్ డిక్లేర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ character data type. So now it is in which data type? Char array. Carrier. What is the meaning of array? Collection of characters or elements. ఏదైనా అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయండి మనకి? కలెక్షన్ ఆఫ్
క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి స్ట్రింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. సో when I print this one, నేను ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తే sname2 అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుందండి? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? స్ట్రింగ్. ఏంటిది? స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? క్యార్ ఏరే నుంచి ఎందులో కన్వర్ట్ చేసినాం? స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసినాం. క్యారెక్టర్ ఏరే అనేది లో డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ అనేది హై డేటా టైప్. లో నుంచి హైకి ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కదా, కంపైలర్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1, దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 2, దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 3. మనం 3 ways లో స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఎరేస్ అనే వాటిని డిక్లేర్ చేసుకో. క్లియరా? షల్ వి గో విత్ డైనమిక్? ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ? ఉంటాయిగా, సేమ్ డేటా టైప్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ స్టోర్ చేసుకోలేవు కదా. సేమ్ డేటా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ లోకి వచ్చి ఇంటీజర్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోలేవు కదా. మళ్ళీ ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే సార్ ఇక్కడ 9 ఇస్తే ఇంటీజర్ అనొద్దు అంటారా? 9 అనేది ఏ డేటా టైప్? క్యార్. సింగిల్ కోలన్ లో ఇస్తే ఏ డేటా టైప్ అయితే? అదే మీరు సింగిల్ ఇవ్వకుండా నార్మల్ గా ఇస్తే అప్పుడు ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకోలేదు. ఓకే అండి. ఎరే వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ లేకపోవటం ఉన్నదే డిసడ్వాంటేజ్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? వీఆర్ అనేబుల్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ఇన్ సింగిల్ వేరియబుల్. ఏదైనా స్టోర్ చేసుకో, బట్ అన్ని ఏముండాలి? సేమ్ డేటా టైప్ ఉండాలి. మరి అందుకే దానికి సొల్యూషన్ కోసం మనం స్ట్రింగ్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? టు స్టోర్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్ వాల్యూస్. ఓకే అండి. స్ట్రింగ్ లో నువ్వేం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు? మల్టిపుల్ డేటా. క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ ఉండొచ్చు, స్పెషల్ సింబల్స్ ఉండొచ్చు. అందులో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసమే మనం ఫస్ట్ ఇంటీజర్ లో నార్మల్ వేరియబుల్ డిసడ్వాంటేజ్ కి అరేకి వచ్చింది. అరేని డిసడ్వాంటేజ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం స్ట్రింగ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? అరేని ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తాం? అర్థమైందా? ఒక వేరియబుల్ లో సమ్ టైమ్స్ మనం మల్టిపుల్, మనం చెప్పా కదా, స్టూడెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ లో అది నార్మల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు? నా దగ్గర 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 100 వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేస్తారు? 100 వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి, నార్మల్ వేరియబుల్. సో ఆ టైంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? అరే, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్న 100 వాల్యూస్ సేమ్ డేటా టైప్ కాబట్టి. అదే 100 వాల్యూస్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అయితే అప్పుడు దేనికి వెళ్తా? స్ట్రింగ్ కి. అప్పుడు దేనికి వెళ్తా అండి? స్ట్రింగ్ కి వెళ్తా. క్లియరా? ఎప్పుడైనా కూడా లెర్నింగ్ అనేది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ లో ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ అంటారు. టీచింగ్ లో డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయండి, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే వినేవాడితో నాకు సంబంధం లేదు, నేను చెప్పుకుంటూ పోవటం నా పని. నువ్వు వినపో, నువ్వు ఉండపో, ఏమన్నా చేసుకో, నా సంబంధం లేదు. నా పని నేను చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటాను. నేను ఇవాళ ఈ పాట చెప్పాలనుకున్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ పాట కంప్లీట్ చేయాలి. 30 రోజులు కోర్స్ ఇచ్చా, 30వ రోజు కొబ్బరికాయ కొట్టాలి. కొబ్బరికాయ కాదు, ఫస్ట్ రోజు కొబ్బరికాయ కొట్టాలి, 30వ రోజు గుమ్మడికాయ కొట్టాలి. అది వన్ మెథడ్. నీకు అర్థమైందా? నీకు అర్థం కాకపోయినా నువ్వు వచ్చినావా, నువ్వు రాలేదా, నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అది ఫస్ట్ మెథడ్. దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్, దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జామ్, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఎనీథింగ్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్? టు కంప్లీట్ ద కోర్స్. అది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే టైం కన్స్టెంట్ తీసుకోకుండా, ఓకేనా, స్టూడెంట్ ఎలా ఉండడు, వాడు ఎలా. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా? నేను అడగబట్టే కదా మీకు అది ఆలోచించే ఐడియా వస్తుంది, అవునా కాదా? నేను అడగకుండా నేను చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నాను అనుకోండి, మీకు అది అంత గుర్తుండదు, అవునా కదా? ఇప్పుడు నార్మల్ గా జరిగిన ఏ ఈవెంట్ కూడా మీ లైఫ్ లో గుర్తుండదు, ఉంటదా? అదే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ కి యాక్సిడెంటల్ జరిగింది అనుకోండి, గుర్తుంటది మీకు, అవునా కదా? పెద్ద అలానే మీరు ప్రతి టాపిక్ ని కూడా అలానే క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీ మైండ్. ఓకేనా? నేను ఇలా క్వశ్చన్ వేసి మీకు టైం ఇచ్చి ఇదంతా చేస్తే ఎవరికి టైం వేస్ట్ అండి? నాకే టైం వేస్ట్ కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు నాకు టైం వేస్ట్ వల్ల ఎవరికి లాస్? నాకే లాస్. నేను ఒక 4-5 రోజులు ముందు కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, నేను కొత్త బ్యాచ్ పెట్టుకుంటే నాకు 10,000 50,000 డబ్బులు వస్తాయి, అవునా కదా? అవునా కాదండి? ఇప్పుడు నేను 45 రోజులు ఇచ్చా, 45 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశాను అనుకోండి, నేను 46 రోజులు ఇమ్మీడియట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. నాకు 10 మంది వస్తారు, నాకు మళ్ళీ తలా 30,000 25,000 డబ్బులు వస్తాయి, నా డబ్బులు నాకు వస్తాయి. మరి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా? టైం టేకన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా? నా కాన్సెప్ట్ అనేది మీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి మిమ్మల్ని బయటికి నెట్టడం కాదు.
కొంత నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాలి. ఆ నాలెడ్జ్ అనేది నేను ఇస్తేనే కాదు, మీ నుంచి కూడా ఉండాలి. ఓకేనా? అది థింక్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ లో ఎప్పుడూ కూడా సబ్జెక్ట్. దీన్ని డిస్కషన్ అంటారు. తెలుసా? డిస్కషన్ వేరు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరు. తెలుసా? డిస్కషన్ వేరు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే నేను చెప్పాలనుకుంది చెప్పటం. డిస్కషన్ అంటే నేను చెప్పేదానికి మీ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం. మీ నుంచి కూడా మీ వ్యూస్ కానివ్వండి, మీ ఐడియాస్ కానివ్వండి, మీ సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి. మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ న్యూస్ ఛానల్స్ డిబేట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి, డిస్కషన్స్ వస్తాయి. ఈ రోజు నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, వాట్ అబౌట్ దట్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాడు. అక్కడ కొంత ఇంటెలిజెంట్ అనొద్దు, బట్ కొంచెం దాని ఆ వేలో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ కూర్చోబెడతా. అక్కడ అందరూ ఒకేలా చెప్తారండి, వాళ్ళ వాళ్ళ బేస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి. అదే మళ్ళీ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత న్యూస్ వస్తాయి, వాడు చెప్పాలనుకో చెప్పుకోండి, మిమ్మల్ని అడుగుతురా నేను ఏ న్యూస్ చెప్పానురా బాబు అంటాడా? వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటే అది చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటాడు. అది చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా మీరు ఎక్కడ నాపాలన్నా దాన్ని స్టాప్ చేయలేదు. అదే డిస్కషన్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే మీరు ఆపి దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అదేనా? ఎప్పుడు కూడా డిస్కషన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ లోనే రావాలి. ఈ ఏ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ, ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, దే ఆర్ కండక్టింగ్ అండ్ టీమ్ మీటింగ్స్. టీమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. టీమ్ మీటింగ్ లో ఏం చేస్తారు మీరు? అడగకుండా సార్ నేను ఏసీలో కూర్చున్న ఐపాంలోనే పోతానా అనకూడదు రోజు. ఓకేనా? సార్ నేను రాముడు మంచి బౌలర్ని, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత సార్, నేను ఎవరిని ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడాను సార్, నేను చాలా మంచి బౌలర్ సార్ అని అనకూడదు. ఓకేనా? నేను మీలాంటి పెద్దవాళ్ళ క్వశ్చన్లు అడగను సార్, నాకు గౌరవం ఎక్కువ మీ మీద అని అనకూడదు. ఏం చేయాలి? అడగాలి, డిస్కస్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? అడిగితే వాడేమనుకుంటాడు, అడగకపోతే ఈడేమను, అసలు ఏం అడగపోతేనే అనుకుంటాడు వీడికి ఏం రాదో వచ్చా రాదు. అదేనా? 60 మంది క్లాస్ ఉంటారు, 60 మందిలో ఎప్పుడు ఒకడో ఇద్దరు టీచర్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, ఆన్సర్లు చెప్తారు. అయితే క్వశ్చన్ అని అడుగుతారు, లేకపోతే వాడు ఆన్సర్ అని చెప్తారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా అదే పరిస్థితి కదా, మన దగ్గర కూడా అదే. ఓకేనా? సో అలా మీరు సైలెంట్ వేలో నేర్చుకుంటే అది ఎప్పుడు కూడా వన్ వే కమ్యూనికేషన్ కిందకే పోతుంది. వన్ వే కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ నేర్పించదు. అది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి? టూ వే కమ్యూనికేషన్. ఎప్పుడు మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంటే నేను నా నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. మీ దగ్గర లేదనుకోండి, నేను వచ్చింది చెప్పుకొని పోతాను. ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఏదైనా క్వశ్చన్లు అడుగుతారని నాకుంది అనుకోండి, మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారని నేను చదువుకొని వస్తాను. మీరు ఏం అడగరని తెలుసు అనుకోండి, ఏం చేస్తా? నాకు వచ్చింది చెప్తా. అర్థమైందా? మీరు ఒక పాయింట్ నన్ను అడిగితే నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మీరు అడగలేదు అనుకోండి, అది వస్తే ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే చెప్తే, లేకపోతే హైడ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? అర్థమైందా? సో అందుకే ప్రతిదాన్ని కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ పోవాలి. మీరు అదే చిన్న పిల్లగాళ్ళు, కాలేజీలో పిల్లగాళ్ళు అయితే సార్ ఏంటి ఎట్లా అడుగుతున్నా ఇక్కడ అనుకోవద్దు. అనుకుంటే మీకే లాస్, నాకు కాదు లాస్. ఓకేనా? ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఫీజు కట్టి ఉంటారు కదా. ఓకేనా? నాది అయిపోయిన పని 4 రోజులకి అయిపోతుంది. బట్ మీరు మాత్రం కంప్లీట్ గా, నేను ఇప్పటికే నెంబర్ అవుట్ అని చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. నేను ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు సార్ అంటే దేర్ ఇస్ నో సబ్జెక్ట్. మీరు రోజు ఉదయాన్నే మొహం కడుక్కొని వచ్చి నా ముందు కూర్చున్నా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే దాని వాల్యూ ఉంది. చాలా మంది ఏమంటారంటే నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు, సార్ మాకు ఇప్పుడు టైం లేదు సార్, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత. ఏ రోజు ఆ రోజు చదివితేనే రావు. అన్ని నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నెల రోజుల కింద చదువుతారు. మీరు గుర్తుంటుంది ఆ రోజు? ఉంటదండి? 100% ఉండదు. 100% ఉండదు. ఇప్పుడు రోజుకి మీరు స్కూల్ కానీ కాలేజీ కానీ, మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఎంతసేపు చెప్తారండి? మీ కాలేజీలో ఒక క్లాస్ ఎంత ఉంటుంది? 45 మినిట్స్, 50 మినిట్స్, 40, ఈవెన్ 1 అవర్ ఉండే క్లాసులు చాలా తక్కువ ఉంది. అంటే ఆ 45 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ చెబితే మీకు అది అర్థం కాదు. మీ బ్రెయిన్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 మినిట్స్ చెప్పినంతసేపు మీరు అట్రాక్టివ్ వినగలుగుతారు. దాని తర్వాత నేను చెబితే అది వేస్ట్. అదేనండి. ఎందుకంటే మీరు మీ మైండ్ ఎంతైతే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతో అంతే చెప్పగలగాలి. మరి అట్లా చెప్పకుండా ఒక రోజు మొత్తం ఫిజిక్స్ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా చెప్పి, ఒక రోజు మొత్తం సోషల్ చెప్పి, ఒక రోజు మొత్తం సైన్స్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీకు? అది మనం క్రియేట్ చేసుకుంది కాదు కదండి. ఈ స్కూళ్ళు పీరియడ్లు మనం చేసినవి అవి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నాయి. అంటే అప్పట్లో మహానుభావులు, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ని ఆలోచించి వీడు ఎలా యూజ్ చేయగలుగుతారు, వీడు ఎలా ఉంటాడు అనేది ఆలోచించి పెట్టినవి అవన్నీ. మీరు కూడా అంతే.
దాన్ని మీరు హోంవర్క్ అంటారు. హోంవర్క్ అనేది ఇవాళ నువ్వు నేను కనిపెట్టింది ఆ హోంవర్క్. అవునండి. ఎప్పుడు హోంవర్క్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జరిగిన దాన్ని నువ్వు ఒకసారి మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేయాలి, చేస్తేనే నీకు అర్థమవుతుంది. అర్థమైందండి. ఇప్పుడు నేను 2 ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ నేను చెప్పా, నువ్వు 3 నెంబర్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఒకసారి ఇంటికి పోయి చేస్తే దానికి దీనికి కొన్ని డిఫరెన్స్ ఒకసారి అర్థమవుతుంది. నేను 2 టేబుల్స్ చదివిచ్చా, నువ్వు ఇంటికి పోయి 3 టేబుల్స్ చదువుకొని వచ్చినావు అనుకోండి, నీకు టేబుల్ అర్థమవుతుంది. నువ్వు చదవకుండా మళ్ళీ బ్యాగ్ తగిలించుకొని వచ్చినావు అనుకోండి, ఏముంటది? ఏముండదు. క్లియరా? అర్థమైందా? సో ఆల్వేస్ ఏం చేయాలండి? ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఏ రాదు. కేపీహెచ్పి మెట్రో అవుతుంది యాజ్ టీసీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? డైనమిక్. నాట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఏదో నా ముందు ఉన్నారు, నాకు దొరికిన సార్కి దొరికినవారా మేము అనుకోవద్దు. అది ఆఫ్లైన్ అయినా ఆన్లైన్ అయినా ఎవరైనా అంతే. అంటే ఈ క్లాసులు ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్ క్లాసెస్. ఓకే అండి, ఇదేంటి? మెచ్యూరిటీ లెవెల్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు కాలేజీ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇన్స్టిట్యూట్ ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవునా కదా? కాలేజీలో వాళ్ళు ఎంతసేపటికి మిమ్మల్ని పాస్ చేయడానికి ఒక 4 మార్కులు రావడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇక్కడ మేము ఎంతసేపటికి మీరు వర్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? నేను చెప్పే టెక్నాలజీ అంతా నీకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? రేపు నువ్వు కంపెనీలో పోయి ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చున్నాక నువ్వు ఎలా చేయాలనేది ఉండాలి కదా, డ్రైవ్ చేయాలి కదండి. ఆ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు రన్ చేయాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కదా. రాయాలంటే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సేమ్ వస్తుందా? ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పా, నీకు రోజు అదే ప్రోగ్రామ్ వస్తుందా? కదా. దాని మోడల్లో కొంచెం స్లైట్ చేంజెస్ వస్తాయి. ఆ చేంజెస్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలవు. ఓకేనా? నిన్న మనం అరేలో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసినాం. మీ ముందే చేసినాక 10, 20, 30, 40 వాల్యూస్. మరి ఈ రోజు అదే ప్లేస్ లో ఇంటీజర్ ప్లేస్ లో ఏం మార్చినాం మనం? 10, 20 వాల్యూస్ 10, 20 ప్లేస్ లో ఏం మార్చినాం? అయినా ఐడెంటిఫై చేయలేపారు. చూసారా లేదా? సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇప్పుడు నేను అక్కడ వరకు చెప్పి వదిలేసి ఇది చెప్పకపోతే రేపు మీకు రేపు ప్రాజెక్ట్ లో ఫేస్ అయితే మీరు దాన్ని సొల్యూట్ చేయలేరుగా. చేస్తారా? చేయలేరా? అలా అని నేను అన్ని చెప్పలేనుగా. అన్ని చెబితే ఏమవుతుంది? ఫుల్ స్టాక్ జావా కోర్సు 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్పుకుంటూ పోలేను కదండి. సో అందుకే కొన్ని నేను చెప్తా, కొన్ని మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. క్లియరా? రైట్ అండి. సో డైనమిక్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ ఏం రాస్తారు? స్కానర్ స్కాన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. ఇన్ అంటే ఏంటండి? ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. Import the scanner class. So now first of all let's add an user friendly statement. What is the user friendly statement? Enter any string. Enter any string here. ఏంటంటే అదే అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్. ఈ స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ అనేది సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం కీబోర్డ్ లో ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనం దీని ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇస్తాం? రన్ టైంలోకి. ఆ ఇచ్చిన వాల్యూని కంపైలర్ ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ లోకి తీసుకోవాలి. మనం డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇచ్చిన వాల్యూ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ సీక్వెన్స్ లో రన్ చేసి ఈ వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తుంది. కానీ మనం రన్ టైంలో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఉంటుందా? మెథడ్ చెప్పింటారు. స్ట్రింగ్ sname 3 is equal to scan dot. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం? 2 మెథడ్స్ కదా. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ చేద్దాం, తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ చేద్దాం. లెట్స్ ప్రింట్ n sname 3. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా sname 3 అనేది వేరియబుల్ అవునా? ఈ వేరియబుల్ లో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకోవాలి? వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలి. కంపైలర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఈ వేరియబుల్ ని రీడ్ చేసి వేరియబుల్లో వాల్యూని రీడ్ చేయాలి. చూడండి, sname అనేది వేరియబుల్ రీడ్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా ఏమి రీడ్ చేస్తుంది? వాల్యూని రీడ్ చేసి సేమ్ ఆ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ వేరియబుల్ ని రీడ్ చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్ గా ఏమి రీడ్ చేయాలి? కానీ వాల్యూ ఉందా అక్కడ? మరి వాల్యూ ఎక్కడుంది?
ఇప్పుడు కంపైలర్ ఏం చేయాలి? ఈ వేరియబుల్ ని రీడ్ చేసి ఈ వాల్యూ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? రన్ టైమ్. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోవటాన్ని ఏమంటారు? ఇన్పుట్ అంటారు. తెచ్చుకోవటాన్ని ఏమంటారు? ఇన్పుట్. అందుకే దీన్ని ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటారు ఐఎన్ అంటే. ఓకేనా? సిస్టమ్ కి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాయి ఈ స్కానర్ అనే క్లాస్ ని? సిస్టమ్ కి ఇన్పుట్ ఇవ్వటానికి. ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూని మళ్ళీ ఆ కంపైలర్ రీడ్ చేసి దాన్ని ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది? sname3 అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడేమో వాల్యూ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇండైరెక్ట్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే, ఈ వేరియబుల్ ని రీడ్ చేసి ఈ వాల్యూ కోసం రన్ టైమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ వచ్చిన వాల్యూని తెచ్చి ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది? అప్పుడు ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తేనే కదా నీకు ఇక్కడికి వచ్చేది. అవునా కదా? గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాటిక్ అయినా డైనమిక్ అయినా వాల్యూ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుందా లేదా? స్టోర్ అవుతా లేదా? సో స్టోర్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఎందులో స్టోర్ అవ్వాలి? ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి కృష్ణ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చానంటే, ఈ కృష్ణ ఇన్పుట్ నార్మల్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? sname3 = కృష్ణ అని వచ్చినట్లే. sname3 కానీ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు కనిపించట్లేదు? మనం డైనమిక్ మెథడ్ లో రాస్తున్నాం. దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు మనం చూడండి. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసండి, ఎంటర్ స్ట్రింగ్ ఇయర్ అని ఇచ్చా. ఇక్కడ నేను కృష్ణ అని ఇచ్చా. దీని ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఏంటి? ఈ కంపైలర్ ఈ వేరియబుల్ ని రీడ్ చేసి ఈ వాల్యూ కోసం వచ్చి ఈ వాల్యూని ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటది? sname3 మనం ఇచ్చింది ఏంటండి? sname3 ఇలా స్టోర్. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? కాకపోతే ఈ స్టెప్ అనేది ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది. స్టాటిక్ అయితే డైరెక్ట్ జరుగుతుంది, డైనమిక్ అయితే. సో ఇప్పుడు ఈ sname కంపైలర్ మీనింగ్ లో ఇప్పుడు sname3 లో ఏ వాల్యూ ఉంది? ఆ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? సో ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి కనిపించదు డైనమిక్ లో, బట్ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ అంటే అది. ఓకేనా? సో మీరు కృష్ణ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చారు కదా, మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? అదే నేమ్ అని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేస్తుంది. అదే నేమ్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తుంది. క్లియరా? అర్థమైందా? సో డైనమిక్ అయినా స్టాటిక్ అయినా సేమ్. డైనమిక్ అయినా సో స్టాటిక్ అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ లోనే వాల్యూ ఇచ్చినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ రీడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. బట్ డైనమిక్ అంటే ఏంటి? పోయి మనం రన్ టైమ్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చినా ఆ వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి. ఆ వాల్యూని ఏం చేయాలి? తెచ్చుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ మీరు మిస్డేట్ టైప్ ఇస్తారు, లేకపోతే టైప్ కన్వర్షన్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. స్టాటిక్ లో మీరు మిస్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లోనే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. అదే డైనమిక్ లో అయితే రన్ టైమ్ లో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. మీరు ఇంటీజర్ వాల్యూకి నెక్స్ట్ ఇంట్ రాశారు, కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటీజర్ వాల్యూ తెచ్చుకోవడానికి పోతుంది. ఎక్కడికి? రన్ టైమ్ లోకి. బట్ అక్కడ నువ్వు కృష్ణ అని ఇచ్చింది. మరి కృష్ణ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూవా? ఏం చేస్తుంది? అరే బాబు, నేను ఇంటీజర్ వాల్యూ కోసం వచ్చా ఇక్కడికి, కానీ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది? స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉంది. మరి అది నాకు అవసరం లేదు, అది నాకు సూటబుల్ డేటా టైప్ కాదని టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అని ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. కంపైలర్ ఈజ్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్. కంపైలర్ కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్. మనం చెప్పిన పనులను చేస్తుంది అంతే. ఏం చేస్తుంది? మనం రాసిన కోడ్నే కదా అది రన్ చేసేది. నువ్వు ఏ బి ఇచ్చి ఎడిషన్ చేయమంటే ఏంటి? ఏ కంపైలర్ నువ్వు పోయి నేను ఏ వాల్యూ ఇచ్చా, బి వాల్యూ ఇచ్చా, రెండింటిని యాడ్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ తీసుకురాను. అది కూడా ఏం చేస్తుంది? పోతుంది, ఏ వాల్యూ తెచ్చుకుంటుంది, బి వాల్యూ తెచ్చుకుంటుంది, యాడ్ చేస్తుంది, ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఏ వాల్యూ ఇచ్చి బి వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, కానీ ఏ ప్లస్ బి చేయమంటుంది. ఏ వాల్యూ ఇచ్చినో బి వాల్యూ లేదు, ఏం చెప్తున్నావు? టాస్క్ ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేయమంటారు. ఏమంటది? ఫస్ట్ ఏ దగ్గరకు పోతుంది, బి దగ్గరకు పోతే అందులో వాల్యూ లేదు. మరి ఎడిషన్ చేస్తుందా? ఏముంటది? అరే బాబు, నేను ఎడిషన్ చేయాలంటే నాకు 2 వాల్యూస్ ఉండాలి, ఒకటే వాల్యూ ఉంది, దేర్ ఇస్ నో బి వాల్యూ అని ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కంపైలర్ అయినా ఏదైనా కూడా మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తుంది. మీరు కరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది, రాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఎందుకంటే కంపైలర్స్ ఆర్ మిషన్స్. కంపైలర్స్ ఏంటంటే మిషన్స్ అనేవి హ్యూమన్స్ కాదు. హ్యూమన్స్ ఏంటి? మిస్టేక్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకొని రన్ చేస్తారు. బట్ మిషన్స్ అలా చేసుకోలేదు. ఆటో కరెక్షన్ ఉండదు కదా. కరెక్ట్ ఉంటే రన్ చేస్తే, లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తారు. కరెక్ట్ ఉంటే రన్ చేస్తే, లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమంటారు? వాషింగ్ మిషన్ ప్లగ్ ఆన్ చేశారు, అన్ని చేశారు, అన్ని ఆన్ చేశారు, స్విచ్ చేయటం మర్చిపోయారు.
మిషన్ నేను స్విచ్ అయితే మర్చిపోయిన పోయి వేసుకుంటుందా? బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ మిషన్, దట్ ఈస్ ఎన్ మిషన్. అదే హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే చెక్ చేసుకుంటాడు వాడికి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఏమైందని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు ఓన్ థింకింగ్ ఉంటుంది, బట్ మిషన్స్ కి ఓన్ థింకింగ్ ఉండదు. ఎందుకంటే మిషన్స్ అన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్. మిషన్స్ అన్ని ఏంటి, ఇప్పుడు జావా అనేది ఏంటి, ప్రీ డిఫైన్డ్. అందుకే ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఇస్తేనే తీసుకోండి. ఇంటూ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇవ్వండి, తీసుకుంటుందా? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇంట్ అని ఇవ్వండి, తీసుకుంటుందా? ఈవెన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఇచ్చి సెమికోలన్ తీసేయండి, తీసుకుంటుందా? ప్రీ డిఫైన్డ్ కదా. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెక్స్ట్ మెథడ్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్. ఇది నెక్స్ట్ మెథడ్ కదా సార్. మరి నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రామారావు. చూడండి, రామారావు అని ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. అదే నెక్స్ట్ మెథడ్ లో మనకి ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది, ఓన్లీ రామ్. అంటే ఎస్, ఎక్కడైతే మనం స్పేస్ ఇస్తామో ఆ స్పేస్ వరకే క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేసి అక్కడ వరకే ప్రింట్ చేస్తాం. వైట్ స్పేస్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ వరకు మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకేనా సార్? నేను అసలు వైట్ స్పేస్ ఇయలేదు సార్ అంటే ఇయకపోతే కంటిన్యూస్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది. హి ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. ఎక్కడైనా వైట్ స్పేస్ ఉందా? సేమ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అదేనా సార్? నాకు మనం నార్మల్ గా స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదండి. మరి ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్క్లూడింగ్ స్పేసెస్ కూడా రావాలి కదా. సో అలా కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్కి వెళ్తాం. సో నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్క్లూడింగ్ స్పేసెస్ తో సహా స్ట్రింగ్ అనే దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది. డాట్ నెక్స్ట్ లైన్, డాట్ నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే రామారావు అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ గా రామారావు ఇన్క్లూడింగ్ వైట్ స్పేసెస్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ గుడ్. అదేనా వైట్ స్పేసెస్ తో సహా డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఈ మెథడ్ ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. అదేమో స్టాటిక్ మెథడ్, ఇదేమో డైనమిక్. డైనమిక్ లో మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే వైట్. నార్మల్ గా నెక్స్ట్ మెథడ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏవైనా నేమ్స్ అనేవి లాంగ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేరు పెట్టుకోండి, పేరు వెంకట సత్యనారాయణ కుమార్ వరప్రసాద్ శాస్త్రి అని పెట్టి ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ లైన్ అంటే మొత్తం రీడ్ చేస్తుంది. అలా రీడ్ చేయొద్దు, నాకు ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ మాత్రమే కావాలి. సింపుల్ గా నెక్స్ట్ మెథడ్ నువ్వు ఎంతన్నా ఎంటర్ చేసుకో, నువ్వు 10 వర్డ్స్ అండి, బట్ అది ఓన్లీ ఏం ట్రీట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ వర్డ్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే అండి, ఫస్ట్ వర్డ్ మాత్రమే ట్రీట్. అలాంటప్పుడు తీసుకోండి. లేదు సార్ నాకు ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ మొత్తం కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ లైన్ మెథడ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ ఇన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ డైనమిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ డైనమిక్ మెథడ్. నార్మల్ వేరియబుల్స్ లో ఆర్ నార్మల్ డేటా టైప్స్ లో మనం ఇచ్చే ఈచ్ వాల్యూకి కంపైలర్ మెమరీని అలొకేట్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటది. వాల్యూ రిపీట్ అయినా చేసుకోండి పోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఇచ్చారు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఇచ్చారు, కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ 10 వాల్యూకి మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, సెకండ్ 10 వాల్యూ కూడా మెమరీని. సి ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది థర్డ్ వాల్యూ కూడా మెమరీ. ఇప్పుడు ఈచ్ వాల్యూ 1 KB మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తే ఇప్పుడు ఎంత మెమరీ వస్తుంది, ఇది ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తే ఇక్కడ ఎంత, ఎందుకు వాల్యూ 1 వాల్యూ 2 వాల్యూ. మన అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? సేమ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం చేస్తుంది ఇండివిజువల్ గా స్టోర్ చేసుకొని ఇండివిజువల్ మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, బట్ స్ట్రింగ్ లో అలా కాదు. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ లో అలా డిక్లేర్ చేయాలంటే రిపీటెడ్ వాల్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే మనకి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్ తీసుకుంటే ఈ పేజ్ లో జావా అనే వర్డ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి, కనిపిస్తుందా? లాస్ట్ లో కనిపిస్తుంది 361 టైమ్స్ ఉంది. సేమ్ వర్డ్ డిఫరెంట్ వర్డ్, సేమ్ వర్డ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్ ఈజ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, టిహెచ్ ద ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది,
ఏదైనా ఏదైనా ఓకేనా. సో అట్లా అనుకుంటే స్పేస్ తీసుకో. ఇప్పుడు ఏది కదా, ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్పేస్ ఇస్తే ఓన్లీ ఇన్నే తీసుకుంటారు కదా. సో స్టిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే నువ్వు ఒకే వర్డ్కి ఎన్నిసార్లు మెమరీని అలొకేట్ చేస్తున్నావు అంటే మెమరీ వేస్టేజ్ అవుతుందా లేదా సేమ్ వర్డ్. సో అందుకే స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఎలా అలొకేట్ చేయవు మెమరీ. అదర్ దాన్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్ ఇలానే అలొకేట్ చేస్తాయి. బట్ స్ట్రింగ్ మాత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ పూల్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తుంది. వీటి కోసం ఏమంటారు స్ట్రింగ్ పూల్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఒక వర్డ్ ఫస్ట్ టైం స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. సెకండ్ టైం ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు సేమ్ వాల్యూ అయితే దానికి మళ్ళీ న్యూగా మెమరీని అలొకేట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఉన్న వాల్యూ యొక్క రెఫరెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని యూజ్ అవుతుంది. అదేనా అంటే ఇప్పుడు 1 అనే వాల్యూ మనకి 1 KB మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది అనుకోండి. ఫస్ట్ టైము దేర్ ఈజ్ నో ఇన్, ఇంక ఇప్పుడు వరకు ఇన్ అనే వర్డ్ లేదు. ఏం చేస్తుంది స్టోర్ చేసుకొని మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, 1 KBని అలొకేట్ చేస్తుంది. నువ్వు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇన్ ఇచ్చినావు అనుకోండి చెక్ చేసుకుంటుంది అది ఏమని ఈ వర్డ్ ఇందులో ఉందా లేదా. ఒకవేళ ఉంటే మెమరీని అలొకేట్ చేయకుండా మనం ఇంతకుముందు అలొకేట్ చేసి ఉంటుంది సరే ఆ వాల్యూనే రెఫరెన్స్ కింద యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు మళ్ళీ మనం అలొకేట్ చేస్తే అది డూప్లికేట్ మెమరీ కింద వెళ్తుంది. స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ స్ట్రింగ్ లో ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ ఇచ్చినావు, ఎస్ నేమ్ 1 ఎస్ నేమ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ ఇచ్చింది, ఎస్ నేమ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ. మూడు సేమ్ వర్డ్స్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ కు మాత్రమే మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. దీన్ని స్ట్రింగ్ పూల్ అనండి. స్ట్రింగ్ పూల్ అంటే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకునే ప్లేస్ అనుకో. ఏమంటారు ఇది మెమరీ. వాల్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయండి ఇందులో స్టోర్ అవుతాయి. ఇందులో మనకి ఎంత మెమరీ ఉంది 1 GB మెమరీ ఉంది. ఇప్పుడు మనం డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇందులో. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది బ్లాక్స్ లో. ఎలా టోటల్ మెమరీ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది మెమరీ బ్లాక్స్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎస్ నేమ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కృష్ణ అని ఇచ్చారు. ఏమిచ్చండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ మెమరీలో కృష్ణ నేమ్ ఉందా లేదా లేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది ఈ వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఒక బ్లాక్ లో. దీనికి ఎంత మెమరీ 1 KB మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ నేమ్ 2 రమేష్. సో నా టెల్ మీ రమేష్ అనే వాల్యూ ఉందా లేదా లేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది రమేష్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుని దీనికి కూడా 1 KB మెమరీని యూజ్ చేస్తుంది. ఎస్ నేమ్ 3 మరి నేమ్స్ అనేవి అన్ని డిఫరెంట్ ఉండాలా సేమ్ ఉండడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉంటది కదా. సో ద అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో కృష్ణ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఈ రమేష్ ఇందులో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంది కదా, అలాగే కృష్ణ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది ఉందా లేదా. నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ కృష్ణని సేవ్ చేసుకొని 1 KB మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. బట్ స్ట్రింగ్ మాత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే సేమ్ వాల్యూ ఇందులో ఉన్నప్పుడు స్టోర్ చేసుకోకుండా దీని రెఫరెన్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ వాల్యూ కదా, ఈ వాల్యూని సెకండ్ టైం యూజ్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా దాన్ని రెఫరెన్స్ అంటారు. దీని ద్వారా వెళ్ళటం. రెఫరెన్స్ అంటే ఏంటి దీని ద్వారా వెళ్ళటం. సో ఈ వాల్యూ సేమ్ అయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ KRISHNA ఉంది, ఇక్కడ KRISH రెండిట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా. ఇప్పుడు నీకు ఇది యూజ్ చేసుకుంటే ఇది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా ఉండదు కదా. సో అందుకే ఈ 1 KB మెమరీలోనే సెకండ్ టైం కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ నేమ్ 4 నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో కృష్ణ. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది ఈ నేమ్ ఇందులో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది ఉందా లేదా. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ సేమ్ రెఫరెన్స్కి వెళ్తుంది. ఇలా ఎన్నిసార్లు వచ్చినా సేమ్ వర్డ్ ఫస్ట్ టైం ఏమో న్యూ, సెకండ్ టైం ఆన్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ రెఫరెన్స్ రెఫరల్. ఇందాక ఇన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి 117 ఉంది కదా. ఫస్ట్ సారి ఇన్ ఉందా లేదా ఇందులో లేదు. ఏం చేస్తుంది సమ్ 1 KB 2 KB అని
ఇక ఈ రిమైనింగ్ 116 టైమ్స్ ఏం చేస్తుంది, ద సేమ్ రెఫరెన్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకో. అదేనా, దాన్ని స్ట్రింగ్ పూల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. దాని గురించి ఇంకొంచెం క్లియర్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. ఓకేనే, డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. స్ట్రింగ్ రివర్స్, స్ట్రింగ్ కాన్కాటినేషన్, స్ట్రింగ్ లెంత్, అప్పర్ కేసు, లోయర్ కేసు. ఓకేనా, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్, అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?